तो ऑनलाइन शिक्षण में आपनु स्वागत है। गई काले आपणे आपणा सामाजिक विज्ञान विषयनी शुरुआत करी हती अने प्रकरण 1 नी पण आपणे शुरुआत करी हती, भारतनो वारसो। आ प्रकरणनी शुरुआतमां गई काले एटले के अगाउना विडियोमां आपणे भारतना वारसा विषे माहिती मेळवी। आजनो आपणो प्रकरणनो बीजो महत्वनो मुद्दो छे भारतना वारसाना प्रकार। तो भारतना वारसाना प्रकारनी अंदर मुख्यत्वे 2 प्रकार छे अने आ बंने प्रकार विषे परीक्षामां पण सौथी वधु पूछाय छे। तो भारतना वारसाना मुख्यत्वे प्रकार केटला? 2। एक छे प्राकृतिक वारसो अने बीजो छे सांस्कृतिक वारसो। तो आ बंने वारसा विषे आपणे चर्चा करीशुं। तो सौप्रथम आपणे प्राकृतिक वारसा विशेनी वात करीए। प्राकृतिक वारसो जेने बीजा अर्थमां आपणे कुदरती वारसा तरीके पण ओळखीए छीए। तो प्राकृतिक वारसो एटले शुं? आम तो आपणे आ प्राकृतिक शब्द उपरथी ज आपणे खबर पड़ी जाए कि भाई प्राकृतिक वारसो आपणे कोने कहीशुं। तो एनी व्याख्या जोईए तो प्राकृतिक एटले प्रकृति अने बीजुं आवे पर्यावरण। प्राकृतिक एटले प्रकृति अने पर्यावरण अने आ बंने साथे संकळायेल मानव जीवन। तो आपणे व्याख्यानी दृष्टिए एने समजवुं होय तो कही शकीए कि प्रकृति, पर्यावरण अने त्रीजुं मानव जीवन, आ त्रणेय वच्चेनो निकटतम संबंधोनुं परिणाम एटले प्राकृतिक वारसो। फरीथी एनी व्याख्याने जोईए। प्राकृतिक वारसो एटले प्रकृति, पर्यावरण अने मानव जीवन वच्चेना निकटतम एटले के गाढ संबंधोनुं परिणाम, जेने आपणे प्राकृतिक वारसा तरीके ओळखीए छीए। प्राकृतिक वारसो ए आपणे कुदरत द्वारा, प्राकृतिक वारसो ए आपणे कुदरत द्वारा मळेली एक अमूल्य भेट छे एम आपणे कही शकीए। हवे प्राकृतिक वारसामां कई कई बाबतोनो समावेश थई शके? तो प्राकृतिक वारसामां जेनुं सर्जन प्रकृतिए कर्युं छे, कुदरते कर्युं छे, जेनो समावेश शेमां थई शके? प्राकृतिक वारसामां थई शकीए। जेम के नदीओ, झरणा, पर्वतो, शिखरो, जीवजंतुओ, वनस्पतिओ, वन्य जीवो, विविध प्रकारनी ऋतुओ, विविध प्रकारना पशु पंखीओ के जेनुं निर्माण कुदरते कर्युं छे, ए बधा ज ने आपणे प्राकृतिक वारसा तरीके ओळखी शकीए। तो प्राकृतिक वारसामां मुख्यत्वे नदीओ, झरणा, पर्वतो, शिखरो, जीवजंतुओ, वनस्पतिओ, वन्यजीवो, ऋतुओ अने पशु पंखीओनो समावेश थाय छे। हवे मित्रों बीजो एक प्रश्न पूछाय छे कि प्राकृतिक वारसाना अंगो विषे माहिती आपो, अथवा तो प्राकृतिक वारसाना अंगो विषे टूंक नोंध लखो। तो अहींया मुख्यत्वे प्राकृतिक वारसाना अंगो केटला छे? 4।
જેમાં સૌપ્રથમ છે નદીઓ, એના પછી છે ભૂમિદ્રશ્યો, એના પછી છે વનસ્પતિ જીવન અને એના પછી છે વન્ય જીવન. એ ચારેય વિશે આપણે વિસ્તૃત માહિતી મેળવીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે નદીઓ વિશેની વાત કરીએ તો નદીઓ એ પ્રાકૃતિક વારસાનું સૌથી મહત્વનું અંગ છે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણી ભારતની પ્રાચીન સંસ્કૃતિ એ કઈ નદી કિનારે વિકસેલી હતી? રાવી નદીના કિનારે વિકસેલી છે. બીજા અર્થમાં નદીઓને લોકમાતાઓ તરીકેનું પણ બહુમાન આપવામાં આવ્યું છે. તો શા માટે? તો કે નદીઓ એ આપણને અનેક રીતે ઉપયોગી છે. સૌ પ્રથમ તો સિંચાઈ માટે ઉપયોગી, ત્યાર પછી જળ વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા માટે ઉપયોગી, વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે ઉપયોગી, વિવિધ ખેતીના પાક માટે ઉપયોગી, બહુહેતુક યોજનાઓના નિર્માણ માટે ઉપયોગી, ઉદ્યોગોની અંદર અનેક પ્રકારની મિલોમાં પણ નદીઓના પાણીનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થતો જોવા મળે છે. એટલે કે પાણી વગરનું જીવન એ શક્ય છે નહીં. આમ નદીઓની અનેક ગણી ઉપયોગિતાના કારણે નદીઓને લોકમાતાઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને તે પ્રાકૃતિક વારસાનું ખૂબ જ મહત્વનું અને ઉપયોગી એક અંગ આપણે ગણી શકીએ. ત્યાર પછી છે ભૂમિદ્રશ્યો. મિત્રો, ભૂમિદ્રશ્યો એ પણ પ્રાકૃતિક વારસાનું મહત્વનું અંગ છે. જેમ કે આપણે ઉદાહરણ તરીકે સમજીએ કે હિમાલય પર્વત. હિમાલય પર્વતનો આકાર કેવો છે? ભૂમિ આકાર. કેવો છે? ભૂમિ આકાર. આ હિમાલય પર્વતમાં અનેક બરફથી છવાયેલા ગિરિશિખરો છે. જેમ કે બદ્રીનાથ, કેદારનાથ, અમરનાથ, આ બધા જ ગિરિશિખરો ક્યાં આવેલા છે? હિમાલયની ગિરિમાળામાં. એટલે આ ભૂમિદ્રશ્યોની પણ એક આગવી વિશેષતા છે. આ ઉપરાંત આપણા જે તરાઈના જંગલો છે એ પણ ક્યાં આવેલા છે? હિમાલયની ગિરિમાળામાં, જેનો સમાવેશ પણ શેમાં થાય છે? ભૂમિદ્રશ્યોમાં. આ ઉપરાંત આ ભૂમિદ્રશ્યો એ આપણા લોકજીવન ઉપર, આપણી રહેણીકરણી ઉપર અને આર્થિક બાબતોમાં પણ એક મહત્વનું અને એક આગવું સ્થાન ધરાવે છે. તો ભૂમિદ્રશ્યોનું સ્થાન પણ પ્રાકૃતિક વારસાના અંગ તરીકે સૌથી મહત્વનું છે. એના પછીનું આવે છે ત્રીજું પ્રાકૃતિક વારસાનું મહત્વનું અંગ, જેને આપણે વનસ્પતિ જીવન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પ્રાચીન સમયથી ભારતની જે પ્રજા છે એ કેવી છે? પર્યાવરણ પ્રેમી, પ્રકૃતિ પ્રેમી. પર્યાવરણ આપણી સાથે શરૂઆતથી જ સંકળાયેલું છે. હવે વનસ્પતિની વાત કરીએ તો આપણા દેશમાં અલગ અલગ પ્રકારની ફૂલ છોડવાળી ઔષધિઓ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય એવી પણ વનસ્પતિ છે. આપણા ધાર્મિક પ્રસંગોમાં પણ આ વનસ્પતિ ખૂબ જ મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. જેમ કે વડ છે, પીંપળો છે, તુલસી છે વગેરેની આપણે શું કરીએ છીએ? પૂજા કરીએ છીએ. આ ઉપરાંત વડ સાવિત્રીનું જે વ્રત છે એની અંદર પણ વડની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત કેટલીક વનસ્પતિઓ એવી છે કે જે આપણને ઔષધીય રીતે એટલે કે દવાઓ બનાવવા માટે પણ ઉપયોગી છે. જેમ કે હરડે, આંબળા, તુલસી, કુંવરપાઠું વગેરે જેવી વનસ્પતિઓ એ આપણા ઔષધીય ક્ષેત્રમાં પણ એનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જેમ કે સર્પગંધા નામની વનસ્પતિ છે જે બ્લડ પ્રેશર એટલે કે લોહીના દબાણને ઘટાડવામાં પણ ખૂબ જ મદદ કરે છે. તો વનસ્પતિ એ પણ પ્રાકૃતિક વારસાનું એક મહત્વનું અંગ છે.
એના પછી છે વન્ય જીવન. મિત્રો, આપણા દેશનું વન્ય જીવન કેવું છે? વૈવિધ્યસભર. કેવું? વૈવિધ્યસભર. વૈવિધ્યસભર એટલે અનેક પ્રકારના પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ આપણે ત્યાં જોવા મળે છે. જેમ કે હાથી, ગેડો, હરણ, રીંછ વગેરે જેવા પ્રાણીઓની સંખ્યા આપણે ત્યાં વધુ છે. એવી જ રીતે મોર, પોપટ, ચકલી, કબૂતર વગેરે જેવા પક્ષીઓ પણ આપણે ત્યાં જોવા મળે છે. સમગ્ર વિશ્વની અંદર વન્યજીવોમાં એશિયાઈ સિંહો જે છે એક આગવું અને મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. એશિયાઈ સિંહો વધુ ક્યાં જોવા મળે? તો ગુજરાતની અંદર ગીરના જંગલોમાં આ એશિયાઈ સિંહોની સંખ્યા સૌથી વધુ છે. એવી જ રીતે પશ્ચિમ બંગાળમાં જોવા મળતો રોયલ બેંગલ ટાઈગર જે પણ વિશ્વભરમાં જાણીતો છે. સાથે સાથે પક્ષીઓ માટે પણ અમદાવાદ પાસે આવેલું નળ સરોવર, રાજસ્થાનમાં આવેલું કેવલાદેવ વગેરે જેવા વિવિધ અભયારણ્યો અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનોની પણ રચના કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે 4 સિંહોની આકૃતિ જે આપણી રાષ્ટ્રીય મુદ્રામાં જોવા મળે છે, જે પણ એક આગવું અને મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર જે પણ વન્યજીવોમાં એક મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. તો આ રીતે આપણા દેશનું વન્યજીવન પણ કેવું છે? વૈવિધ્યસભર છે. તો મિત્રો, આજે આપણે મુખ્યત્વે ભારતના વારસાના પ્રકારમાં કયા પ્રકાર વિશેની માહિતી મેળવી? પ્રાકૃતિક વારસો, કુદરતી વારસો. તો આ મુદ્દાઓ ઉપરથી હું તમને કેટલાક પ્રશ્નો આપું છું કે જે તમે આ મુદ્દાને સમજ્યા પછી તમારી નોટબુકમાં હું જે પ્રશ્નો આપું એ પ્રશ્નો જાતે તૈયાર કરીને લખવા માટેનો પ્રયત્ન કરજો. તો એ પ્રશ્નો પણ તમે સાથે સાથે લખી લેજો, જેથી કરીને તમારી ઘરે તૈયારી થઈ શકે, હોમવર્ક પણ થઈ શકે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે આપણો આ મુદ્દાનો, પ્રાકૃતિક વારસો એટલે શું? બીજો પ્રશ્ન, પ્રાકૃતિક વારસામાં કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે? ત્રીજો પ્રશ્ન, નદીઓને લોકમાતાઓ તરીકે શા માટે ઓળખવામાં આવે છે? ચોથો પ્રશ્ન, ભૂમિદ્રશ્ય વિશે માહિતી આપો. અને પાંચમો પ્રશ્ન, વનસ્પતિ જીવન અને વન્ય જીવન વિશે ટૂંક નોંધ લખો. આ 5 પ્રશ્નોના જવાબ તમે પોતાની નોટબુકમાં અવશ્ય લખજો અને એને તૈયાર કરજો. ઓકે મિત્રો, ત્યાર પછી આપણે આગળનો મુદ્દો આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. નમસ્કાર.